जिन्ना टायरिंग डे सीगा, शुक्र आपने इस रूम च आए थे मेरा है बेड। गॉड, हाँ इतने सारे गिफ्ट्स, हाँ इतने सारे गिफ्ट्स मेरे लिए। ते होर किदे लिए? ये सब तेरे लिए। पर सिंपल पता की तू इस तो कितने ज्यादा डिजर्व करती है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच अरमान। मैं गिफ्ट देखा था सही। हाँ, रुक जा, इस तो पहले तू ये सब खोले, मैं तेन कुछ दिखाना चाहना है। तुसी इतने सारे गिफ्ट्स मेरे सामने रखे तो मेरे को किवें एक्सपेक्ट कर दिया मैं ना खोला? वाओ, ये मेरे लिए? दिखाओ तो सही, ले आओ दो। हाँ, ऐसा नहीं। A precious gift, मेरी प्रीशियस क्वीन। वाओ, ये तो बहुत ब्यूटीफुल है। इतने सारे गिफ्ट्स, दिस प्रीशियस गिफ्ट लेना हानू स्पेशल ट्रीटमेंट तो मिलता है। अरमान, हुणे किदा फोन आ गया है? सिंपल मैनेजर का फोन आ। प्लीज यार, हुण इस टाइम तेरा कोई फोन नहीं। ठीक है, मैं साइलेंट कर दूंगा। एक तो आजकल ज्यादा ही नहीं कर, वो तो ਤੁਹਾਨੂੰ हर वक्त फोन आए रहते हैं। सिंपल, और जो दी देशों आई है ना, मैं थोड़ा खास ध्यान रखना चाहना है। मैं नहीं चाहता कि मेरी अखा मूहरों कोई भी इंफॉर्मेशन मिस हो जाए। तेनू पता तो है ओदा कितनी चलाक बनदी है अपने वालों। ये ना होवे कि साडी बनाई सोहनी जी लाइफ को ना तबाह करके रख दे। इस करके मैनू काम ते थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना पैंदा आजकल। चलो कोई गल नहीं, तुसी थोड़ा सा काम नू दे लो, मैं उन्नी देर तक ने सारे गिफ्ट्स खोल के देख लैनी। तू श्योर है? हाँ अरमान, हुण इन्ने सारे गिफ्ट्स खोलन ते इन्हां नू एडमायर करन दे विच मैं बिजी हो जांगी ना। उन्नी देर तक तुसी अपना काम कर लो। तो अपने गिफ्ट्स एंजॉय कर। की होया? उत्थे की हो रहा है? मैनू बहुत टेंशन हो रही है। हाँ हाँ, कोई नहीं, मैं आना फिर आपां देखदे हां करना की है। हाँ रणवीर पुत्र, मैं तो डर ही गई सी तेरी हालत देख के। शुक्र है तो ठीक है, पर मैं चाहनी है ना मेरा पुत्र बिल्कुल ठीक हो जाए। सोनी, ट्रे रख दे। हाँ जी मैम। ले पुत्र, तू आ पी ले फटाफट, तेनू एनर्जी की लोड़ है, बहुत वीकनेस हो गई है। ये तू की कर रहा है रणवीर? तुसी जानना चाहते हो कि मैं की किता? तुसी की किता है हुण? रणवीर तू कह की रहा है? तू जानना की चाहना है? तुहानू पता है सब तो वध मैनू किस चीज का डर है? मैनू डर है कि तुसी उन्हां नू ना फिर मेरी जिंदगी चों कढ देना। तेनू अजे भी लगता है ना कि मैं तेरे लिए हर एक डिसीजन गलत ही लाऊंगी? तू कदे सोचा भी है कि मैं तेनू कितना प्यार करदी हां? मैं हमेशा तेरा भला ही चाहनी हां। मैनू मेरे पुत्र लिए सब बेस्ट चाहिए। तुहानू पता भी है मेरे लिए बेस्ट की है? तुसी प्लीज मैनू इकल्ला छड़ दो, तुसी सारे इत्थों जाओ। ये तुहाडी झूठी फिक्र जो है ना, हाँ मैनू नहीं चाहिए। तुसी प्लीज जाओ इत्थों। तुसी की सोचा कि इन्नी आसानी नाल मेरे तो छुटकारा मिल जूगा? मेरी इन्नी चंगी किस्मत कित्थे है? हाँ बिल्कुल सही क्या, ये मेरा कमरा है, मेरा घर है, ते मैं इत्थे ही रहूंगी। वैसे इदा बीमार होके तुसी मैनू डराउण दी कोशिश कर रहे हो, की लग्या सी कि मैं तुहानू छड़ के चली जाऊंगी? मैं तुहानू दस दवां कि इन्ने के ड्रामे नाल नहीं मैं डरदी।
मैं ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹਾਂ। ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਹੋਣੀ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਭੁੱਖੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਤੇ ਚਿੜ-ਚਿੜ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੱਸਣਾ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਇਨਸਾਨ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੱਕ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਧਮਕਾਉਣ, ਮਤਲਬ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਬਲੈਕਮੇਲ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਣ ਲਈ ਇਹ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਨਾਟਕ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਗਲਤ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹਾਂ ਸਭ ਮੈਂ ਡਰਾਮਾ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਹਾਂ ਤੇ ਜੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਰ ਵੀ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ? ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉੱਠਿਆ ਸੀ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਲਾਗੇ ਬੈਠੀ ਰਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣੀ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਬੋਲੋ ਹੁਣ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕੁਝ ਵੀ। ਮੇਰਾ ਰੂਮ ਨਾ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਥੋਂ ਜਾਓ ਪਲੀਜ਼। ਅਲ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ। ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੂੰ ਜਿੱਤ ਗਈ? ਮੈਮ ਮੈਂ ਸਮਝੀ ਨਹੀਂ। ਤੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਤੇ ਫਿਕਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੇਮਸ ਤੂੰ ਖੇਡਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਸਪੌਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਗੇਮਸ 'ਚ ਕਾਫੀ ਐਕਸਪਰਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਚਾਲਾਂ ਚੱਲਣੀਆਂ ਕਾਫੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਤੈਨੂੰ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖੇਡਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸਹੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਠੀਕ ਤਾਂ ਕਰ ਪਾਉਂਗੀ। ਹਾਂ ਤੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਰ ਪਾਏਂਗੀ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਏ। ਨਫ਼ਰਤ ਕਰੇ? ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਕੁਝ ਗਲਤ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਹੋਣ, ਪਰ ਮੈਂ ਜੋ ਵੀ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਲਈ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਾਸੇ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਦੇ ਮਾਫ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਮੈਮ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਮਾਂ ਹਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਮਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਮੈਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਗਲਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਸ ਲਈ ਪਛਤਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਮੈਮ ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਰਣਵੀਰ ਸਰ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰੂੰਗੀ। ਜੇ ਕਰਵਾ ਚੌਥ ਤੱਕ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਖੁਦ ਹੀ ਰਣਵੀਰ ਸਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੀ। ਪਰ ਇਸ ਵਕਤ ਰਣਵੀਰ ਸਰ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਰਣਵੀਰ ਸਰ ਬਣਾ ਕੇ ਰਹੂੰਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਪਛਤਾਵਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਤੇ ਰਣਵੀਰ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਇਆ। ਜੇ ਵਿਆਹ ਨਾ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਤੂੰ ਇਸ ਘਰ 'ਚ ਕਦੇ ਨਾ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਗੱਲ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਉੱਪੜਦੀ ਨਾ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਹਰਜਾਨਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਭੁਗਤਣਾ ਪਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਿਰਫ ਕਰਵਾ ਚੌਥ ਤੱਕ। ਜੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਐਕਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੇਰਾ ਵਿਆਹ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਘਰ ਤੋਂ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ। अभी तक सर आए क्यों नहीं? मिनी सर की होया? मिनी की होया तेनू? दस। सर मैंने बहुत टेंशन हो रही है। टेंशन? किस गल दी टेंशन? मिनी बैठ। की होया तेनू? किस गल दी टेंशन हो रही है?
ਸਰ ਮੇਰਾ ਸੋਚ ਕੇ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਦੇਸ਼ੋ ਮੈਮ ਨੇ ਸਾਡੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਸਿੰਪਲ ਮੈਮ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਦੇਸ਼ੋ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹੇਗੀ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਫਸਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਪਰ ਹਾਂ, ਤੇਰਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੈਸੇਜ ਕਰਨਾ, ਕਾਲ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਫਸਾ ਦੇਗਾ। ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸਿੰਪਲ ਨੇ ਮੇਰਾ ਕਈ ਵਾਰ ਫੋਨ ਖੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਕਾਲਸ ਦੇਖ ਲਈ, ਕੁਝ ਕਿਹਾ? ਹਾਂ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਦੇਖਿਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਮਾਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੂੰ ਸਿੰਪਲ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ। ਜਿਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਕੁੜੀ ਤੂੰ ਹੀ ਆ ਜੋ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਫੋਨ ਕਰਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਣਾ। ਸਿੰਪਲ ਨੂੰ ਨਾ ਮਾੜੀ ਜੀ ਭਨਕ ਵੀ ਲੱਗ ਗਈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੋਨਾਂ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਰਬਾਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦੇਗੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਓਪਨਲੀ ਰਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਾਂਗੇ? ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਈਫ ਦਾ ਡਰ ਰਹੇਗਾ? ਓਪਨ ਲਾਈਫ ਜਿਉਣੀ ਆ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਿਉਣੀ? ਕਿਹੋ ਜੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਆ ਤੂੰ? ਫਿਲਹਾਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹ ਸਭ ਸੋਚਣ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ੂ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ। ਸਰ ਸਾਡੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੀ? ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਫਰਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਰਹੀਏ ਜਾਂ ਨਾ ਰਹੀਏ? ਮੈਨੂੰ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੀ ਵੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਆ। ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਮਿਨੀ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਨਾ ਗਵਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਇਸ ਵਕਤ ਨਾ ਮੇਰੀ ਐਕਸ ਵਾਈਫ ਤੇ ਵਾਈਫ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ 'ਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਮੈਂ। ਇੱਕ, ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਤੇ ਤੁਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਦੂਜੀ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਇਕੱਠੇ ਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਬਵਾਲ ਖੜਾ ਕਰ ਦੇਗੀ। ਦੇਖ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਸੀ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ, ਕਿਹੜੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਕੰਪਲਿਕੇਸ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ? ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦੇਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਸਾਲ 24 ਘੰਟੇ ਸਮੂਥ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਹੋਵੇ? ਨਹੀਂ ਨਾ। ਪਰ ਇਸ ਵਕਤ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਕੰਪਲਿਕੇਸ਼ਨਸ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬਸ ਇਹੀ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਥੋੜਾ ਧੀਰਜ ਰੱਖ, ਹੈਵ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਵਿਦ ਮੀ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ, मैं सब ठीक कर दूंगा। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਠੀਕ ਕਰੋਗੇ ਸਰ? आई विल मेक श्योर कि देशो अपना मुंह बंद रखेगी। दुनिया साडे बारे की कहती है, की सोचती है, मैनू कोई फर्क नहीं पैंदा। मेरे लिए मैटर करता कि असी दोनों इकट्ठे हैं। हाँ मिली, मैं तेनू बहुत प्यार करता, बहुत प्यार, ते मैं तेनू किसी भी कीमत ते गवाना नहीं चाहता। मैं तेरे बिना रह नहीं सकता मिनी। आई लव यू। I love you too, sir. मैम मैं इस इंसान ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਿਜ਼ੀ ਹੋ, ਫਿਰ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੋਨੀ, ਤੂੰ ਅੰਦਰ ਜਾ। वैसे तो मैं तेरी शक्ल तक दिखना नहीं चाहता, पर मैनू इत्थे आना पिया क्योंकि तू मेरे लिए कोई राह नहीं सी छड्डिया। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ। तू मैनू मजबूर कीता। तू मेरी लाइफ च दखल देना बंद करेंगी कि नहीं? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਦਖਲ ਦਿੰਦੀ ਰਹੂੰਗੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸੂਮ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹੋਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੌਕ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ, पर मैं खुशकिस्मत हाँ कि मैं अपने आप ਨੂੰ ਪਾਇਆ। मैं अपने अंदर ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨਿਆ ਤੇ ਇਹ ਸਭ ਇਸ ਲਈ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਸਭ ਨਾਲ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਜੋ ਦੁੱਖ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਵੀ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਦੁਆ ਕਰੂੰਗੀ ਕਿ ਜਿਸ ਦਰਦ 'ਚੋਂ ਮੈਂ ਨਿਕਲੀ ਹਾਂ ਨਾ, ਕਦੀ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵੀ ਉਸ ਦਰਦ 'ਚੋਂ ਨਾ ਨਿਕਲੇ। मेरी जिंदगी ਦੀਆਂ ਦੋਨੋਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਰਦ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੱਚਾਈ ਜਾਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਆਪਣੀ ਸਪੇਸ 'ਚ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਨੇ, ਤੇ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਤੇ ਕਨਸੈਂਟਰੇਟ ਕਰ। ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਵਾਲਾ ਸਾਂਭ। ਇਸ ਵਾਰ ਨਾ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਸੱਚਾਈ, ਆਪਣੇ ਸੰਸਕਾਰ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖ। ਜੇ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੇਰਾ ਸੁੱਖ ਚੈਨ ਖੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਲਾਈਫ ਬਰਬਾਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦੂੰਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਯਾਦ ਰੱਖੀ। सर पानी? नहीं थैंक यू, मैं बस कुछ गल क्लीयर करना आया।
एंड आई होप सब क्लियर है ना देशो मैम? ਮਾਸੀ ਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਹੀ ਲੜਾਕੂ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਮਿਲਣਾ ਦੇਸ਼ੂ ਮੈਮ ਨਾਲ। ਦੇਸ਼ੋ ਮਿਲੀ ਫਿਰ? ਹਾਂਜੀ ਮਾਸੀ ਜੀ ਮਿਲੀ, ਬੜੇ ਗੰਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਦੇਸ਼ੂ ਮੈਮ ਨਾਲ। ਕੌਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਮਾਸੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸੁੱਤੇ ਨਹੀਂ? ਉਹ ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਬਹੁਤ ਦਰਦ ਹੋਣ ਡੇ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਸੋਨੀ ਕੋ ਕਟਵਾ ਲੈਣੀ ਆ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਆ ਮਾਸੀ ਜੀ। ਸੋਨੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਠੀਕ ਆ, ਜਾ ਤੂੰ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਸੋ ਜਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਮਾਸੀ ਜੀ। ਗੁੱਡ ਨਾਈਟ ਮਾਸੀ ਜੀ। ਗੁੱਡ ਨਾਈਟ ਮੈਮ। गुड नाइट। ਦੇਸ਼ੋ ਪੁੱਤਰ हाँ जी मासी जी। ਆ ਬੈਠ। हाँ जी मासी जी। ਅੱਜ ਕੌਣ ਆਇਆ ਸੀ? आज ਹਾਂ ਕੌਣ ਆਇਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਉਤਾਵਲਾ ਸੀ? ओ अरमान आई सी आज। ਅਰਮਾਨ? ਹਾਏ ਓ ਮੇਰਿਆ ਰੱਬਾ, ਇਹ ਕੀ ਕਰਨ ਆਇਆ ਸੀ? ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਤੇਰਾ ਐਕਸ ਤੇਰਾ ਪਿੱਛਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ। इदां दी कोई गल नहीं है मासी जी। ਤੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਫੇਰ ਉਹਦੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਿਕਰ ਤੇ ਨਹੀਂ? बिल्कुल नहीं मासी जी, मैनू सिर्फ अपने परिवार दी ते रणवीर सर दी फिक्र है। ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰਨ ਆਇਆ ਸੀ? कल ना एक क्लाइंट दे नाल मीटिंग आ ते ओदे लिए वो आई सी। ਪਰ ਸੋਨੀ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਨਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਸਾਡੀ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਫੋਨ ਕਰਦਾ। ਉਹਦੀ ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਸਾਡੀ ਨੂੰਹ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਡਿਆ ਸੀਗਾ। ਮਾਸੀ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤੇ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਦੀ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆਈ ਆ ਸਿੰਪਲ ਤੇ ਅਰਮਾਨ ਥੋੜੇ ਡਰੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਹੁਣ ਉਹ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਵਾਪਸ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦੀ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਸਮਝਾ ਦੇਣਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬੁਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮਾਸੀ ਜੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆ, ਮੈਂ ਸਭ ਸਾਂਭ ਲਵਾਂਗੀ। ਆਈ ਟਰਸਟ ਯੂ, ਪਰ ਉਹ ਅਰਮਾਨ ਤੇ ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਤੇ ਮੈਂ ਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਅੱਗ ਲਾਉਣਾ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਮੇਰੇ ਰਣਵੀਰ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੀ। ਮਾਸੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਸਿੰਪਲ ਤੇ ਅਰਮਾਨ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਦਾ ਹਰਜਾਨਾ ਭਰਨਾ ਹੀ ਪਏਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਰਣਵੀਰ ਸਰ ਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਹੜਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਕੇ ਰਹੂੰਗੀ। ਹਾਂ ਦੇਸ਼ੋ, ਮੇਰੇ ਰਣਵੀਰ ਤੇ ਮੇਰੀ ਰੂਪੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਕਮਾਈ 'ਚ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਸਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਤੇ। ਮਾਸੀ ਜੀ ਬਸ ਇੱਕ ਵਾਰ ਰਣਵੀਰ ਸਰ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦੇਣ, ਫਿਰ ਦੇਖਿਓ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਟਿਕਾਣੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਰਣਵੀਰ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਜਲਦੀ ਸਮਝੇਗਾ ਤੇ ਤੇਰਾ ਪੂਰਾ ਸਾਥ ਦੇਗਾ। ਜੀ ਮਾਸੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੋ ਮੇਰੇ ਤੇ, ਮੈਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਕਰ ਦੂੰਗੀ। ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦਿਲ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਦਿਲ ਪੱਕਾ? ਮੈਂ ਕੁਝ ਸਮਝੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਕਦੀ-ਕਦੀ ਰੂਪੀ ਤੇ ਰਣਵੀਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਮਕਸਦ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਭ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਮਾਸੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਹਿੰਮਤ ਰੱਖੂੰਗੀ। ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੋਇਸ ਨਹੀਂ ਆ। ਰੂਪੀ ਤੇ ਰਣਵੀਰ ਨਾਰਾਜ਼ ਆ ਤੇਰੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਤੂੰ ਬਚਪਨਾ ਕਰੇਂਗੀ। ਮਾਸੀ ਜੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਊਂਗੀ। ਗੁੱਡ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਵੀ ਸੋ ਜਾ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਆਰਾਮ ਕਰਾਂ। ਜੀ ਮਾਸੀ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਨੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਦੇਖ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਜਾਊਗਾ। अच्छा बच्चों रुको, मैनू पता है
ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਗ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਅੱਛਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਵਾਈ ਖਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਪਰ ਇਹ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਵਾਂਗ ਜ਼ਿੱਦ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੂਵ ਔਨ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਹਾਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਚੰਗਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਕਹੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਏਦਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲਿਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਮਝ ਜਾਵਾਂਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਵਾਂ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਬੇਮਤਲਬ ਨੌਟੰਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਸੋਚ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਰਹੋ। ਮੈਂ ਦਾਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਬਿਤ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਓ। मैं ना बहुत जल्दी ठीक हो जाऊंगा, फिर ये डाइवोर्स भी फाइनलाइज हो जाएगा। हाँ, पर मैं उदों तक इत्थे ही हूं।